evolved stage, and that is basically an advancement of human health care system for the last 10,000 years, step by step. And as we know that, we may think that healthcare system is something which is well evolved today, and all the systems were outdated, or all the systems were archaic, or we can say that unscientific. Such thoughts will come to our mind. But one thing we should understand very clearly, as the science grows with civilization, all the previous thoughts will get upgraded into new stages, and the new stage is not an end in itself. The current knowledge or the knowledge of ancient period is up to date only up to that date. Beyond that, it gets outdated. So what happens is, this outdated knowledge which we think is not outdated knowledge, it is a stepping stone to the next stage of human evolution of knowledge. That is applicable in every area of human development, not only in medicine. So when we look at medicine, we know that even Egyptians practiced surgical procedures, they had their own medical approach. It was a good approach of that time. And we know that every ancient civilization, whether it is Sumerian, whether it is Egyptian, whether it is Chinese or Indus Valley civilizations, all these ancient civilizations built up their own systems of medicine and a public health system. We know that underground drainage, piped water supply, and all the centralized system for health care was evidently present in the Egyptian civilization, and you can find the clear evidence of highly evolved underground drainage system and water supply system in Indus Valley civilization. It all happened thousands of years back. So one thing we should understand, that medicine and public health was a serious concern from the beginning of human civilization itself. Definitely we are in a different stage now, because our technological advancement and scientific knowledge is much superior. So Egyptian mummies is one of the best example we can see. The Egyptian mummies, when they had, that denotes the high level of knowledge in chemistry by Egyptians. When they created the mummies, when they embalmed the human body and animal body, and the process of mummification which they practiced, the mummies are completely kept intact even after 3000 or 4000 years later. Egyptian cities where these mummies are well preserved, which shows the deep knowledge of Egyptians in the process of embalming, that is fundamentally related to the knowledge of chemistry. So the Egyptian medicine is one of the oldest medicine. And this oldest medicine, Egyptian system of medicine, had a specific and well trained system for educating the physicians. A well evolved system for educating the physicians. It was centered around the temple of Imhotep. Imhotep was the god of medicine for them. And we will come to the contributions of Imhotep later. And Egyptians practiced protocol based treatment, and they adopted surgical procedures, and Horus was the god of health. And Egyptians knew the cause-effect relationship between the causative factors and the disease, especially the mosquitoes, and they produces diseases, and the rats and plague, the relationship between the rat and the plague, rat as a reservoir. It was known to Egyptians, and they had a well developed public health system. And their hygienic levels were very high, which we couldn't think in the 10,000 years back. But we know now that their public health system and their personal hygiene was in a very high evolved stage. Another important historical medicine, Chinese medicine, which is continuously persisting for the last 10,000 years. And Chinese civilization has very important value in that, because their civilization never had a break or an interruption in the process of evolution. Huang Di was the father of acupuncture, and it is as old as Egyptian system of medicine, and acupuncture is an active mode of therapy even today. And acupuncture is based on two balancing methods, that is the balancing of masculine principle yang and the feminine principle yin.
this balancing is health, and imbalance in the energy levels of yang and yin leads to health problems and diseases. And it is fundamentally a medicine based on energy systems in the body, or they believed in the meridians of flow of energy in the human body. Similarly, one of the oldest system of medicine in the human civilization, as old as Egyptian and Chinese, is Ayurvedic system of medicine. And in Ayurvedic system of medicine, you find Dhanvantari was the god of medicine, and Ayurveda means the science of life. And this based on the humor principle, that is 3 humors, Vata, Pitta and Kapha. And there are 2 fundamental ways of approaching diseases and treatment, especially therapeutics in Ayurveda. One is called the Viparita Chikitsa and other is called Tadarthakari Chikitsa. Viparita Chikitsa means the medicine which produces opposite effect are applied, and they are subdivided the Viparita Chikitsa into 3 basic categories. That means Hetu Viparita Chikitsa, Vyadhi Viparita Chikitsa and Hetu Vyadhi Viparita Chikitsa. That means Hetu means the cause of disease, Vyadhi means the disease itself. So, the cause of disease and the effect of disease in the body. These 2 areas are separately considered and they are combinedly considered for the therapeutic purpose. That is what Hetu Vyadhi, Vyadhi Viparita Chikitsa and Hetu Viparita Chikitsa. The other one is the principle of similarity which applied in Ayurveda, that is called the Tadarthakari Chikitsa. There Hetu Tadarthakari Chikitsa, Vyadhi Tadarthakari and Hetu Vyadhi Tadarthakari. That is 3 stages of similarity in the disease and the treatment of the diseases. And whereas you come to the Western medicine, in the Western medicine we will find that the Western medicine initiated from the Greek civilization. And this Greek civilization, once the political system of the West has changed, when the Romans invaded the Greece, then Romans adopted the Greek system of medicine and they evolved the Greek system into the Western system through the Roman Empire. So, the Apollo was the god of medicine in the Greek philosophy and the Greek civilization, and Hippocrates in the 460 to 370 BC is considered as the father of medicine, and he proposed 4 humor theory, that is the humors of blood, phlegm, yellow bile and black bile. Imbalance of these 4 humors produces diseases. So, Greeks tried to balance these 4 humors, like in Ayurveda the 3 humors Vata, Pitta and Kapha were tried to be balanced. The Greeks tried to balance the 4 humors in the body. So, as the Romans invaded, later the Greek system was modified into the Roman system and later it became the Western medicine. And the important the Roman physicians were Celsius and Galen. They dominated the philosophy of Western medicine for nearly 2000 years. And it was based on predisposing cause of disease, exciting cause of disease and the environmental factors. And the treatment also was focused on predisposing factors, exciting factors and environmental factors of diseases. And the Greek and Roman system together contributed well into the development of the current modern medicine in the world. And the other noted medicine in the human civilization is Arabian medicine, which evolved in the later years, but they had well established educational practices and educational methods, syllabus oriented teaching, and they had medical schools in Damascus, Cairo as well as in Baghdad. Avicenna and Rhasis as well as Ali Abbas were the 3 major authorities of the Arabian system of medicine. They had their own diagnostic procedures and treatment protocols. They had trained physicians and they had trained male and female nurses for the medical healthcare industry. But another important person after a long period, so all this happened in the ancient civilization, later in the first millennium AD, but in the second millennium AD, around 14th century, one of the pioneer physicians in the West was Paracelsus. Paracelsus was a Swiss physician. He pioneered the medical revolution for Renaissance.
and his period was 1493 to 1541. And he was the first in the history to suggest that blood and urine analysis is the very basic for clinical diagnosis. And even today we practice what is advised by Paracelsus. So the evolution of Western medicine started from the Greek, later from the Romans, and after nearly 2000 years later through the Paracelsus. And the Paracelsus revolutionized the thought process of the Western medicine in the 14th century, but it further evolved by the process of discoveries. One of the most important personality in the current modern medicine is Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, the pathologist who proposed the cellular pathology as the basis of disease in 1868. Therefore, he is considered as the father of modern pathology. And another important person is Louis Pasteur. Louis Pasteur, the father of microbiology, he proposed the germ theory in 1885. And Robert Koch proved that bacterium Bacillus anthracis causes anthrax. The cause-effect relationship between pathogenic organisms and the disease formation was well established by Louis Pasteur and Robert Koch, and their postulates linked the disease and germs and formed the basic philosophy and theory of bacteriology and microbiology in the current day world. And another important person in that stream is Edward Jenner. He is the father of immunology, he is the father of vaccination in the Western world. His period was 1749 to 1823. But one thing we should know that even before the vaccination practiced in the West, vaccination was practiced in Egyptian civilization, Chinese civilization, and it was predominantly practiced in Indian civilization also. But a structured vaccination method in a scientific way was proposed, and it was evolved through Jenner. And another important discoveries in the current medical world is by the Alexander Fleming in 1928 through this discovery of first antibiotic, that is a penicillin, and also the later by John Bosley Singler in 1954, he discovered anabolic steroids. So this all made the basic structure of the current modern medicine and modern thoughts in the medical industry. But one thing happened in 1953 which was not influenced the medical world for long time on its treatment strategies was the discovery of the structure of DNA by Watson and Crick. And their discovery was the greatest breakthrough in the history of biological life in the world, because Watson and Crick discovered backbone, the basic structure of human and organic existence, that is our DNA. And that discovery could not be applied into the medical world for a long time because the knowledge about the DNA was deficient all along. But the Human Genome Project, the Mammoth Project, the massive scientific adventure which started in 1990 and completed in 2001, and this Human Genome Project sequenced around 30,000 genes in the human the cell nucleus, as well as it sequenced around 3.2 billion base pairs in the genes in the human genome. So the genes and their base pairs are decoded in that period, in the last decade of 20th century. And there we find there is a revolution which happened. And similarly in medical world we know that lot of technology evolved in the last 50 to 70 years. And one of the most important non-invasive tools of disease diagnosis was ultrasonogram, which was discovered around 1950s, and CT scan, computer tomography in 1972 by Godfrey Hounsfield as well as Alan Cormack, an engineer and a physicist. They combinedly discovered the concept of CT scan, computer tomography, and MRI scan. 1946 itself, the basic concept of MRI scan was evolved by Felix Bloch and Edward Purcell. And PET scan, which is the latest, was evolved in 1998 by Phelps. And all these procedures, whether it is non-invasive or invasive procedures, which help to come to a proper diagnosis of diseases. So here we come to the
historical evolution of the disease from ancient civilization to the current date and the therapeutic application of these diagnostic procedures, invasive and non-invasive procedures into the therapeutic application and diagnostic application of human health. And here we are coming to the philosophical part of the health and diseases. So, let us see what is the philosophy of medicine from the ancient world to the current world. We know that the ancient world, the medicine was dominated by quasi-religious thoughts. So, it was closely related to the faith systems. That is why specific gods were assigned to the medical world, because it was related to the human body, it was related to the human mind, and people believed it is related to the human soul. So, we know that the Egyptian system of medicine considered Imhotep as the god of medicine and Horus was the god of health, and in case of Greek civilization, Apollo was the god of medicine, whereas in Indian civilization, Dhanvantari was the god of medicine. And many physicians gave the basis of medicine. Some of the assigned gods of medicine were even physicians themselves. Imhotep was a physician and he lived in the old city of Memphis in Egypt, and he lived during the period of the Pharaoh Soster. It was around 3000 BC to 2950 BC, that means around 5000 years back. And Imhotep was not only a physician, he was a physician, he was a scribe, he was considered as a sage, and he was an astronomer, he was a priest, and he was even a magician. And he was the first person made the basic architecture of pyramids. So, Imhotep was considered as a god in the later ages, but he was a living human being in 3000 BC. But once you come to the major personalities in other civilizations where the medicine evolved separately, Hippocrates was the father of medicine in Greek civilization, and he proposed 4 humors. And this 4 humor theory of Hippocrates was based on the philosophy of holism. I am coming to that point, how the holism is relevant for the human health. And Galen in later 130 to 201 AD, he proposed treatment based on the therapy, the drugs which is capable of producing opposite effect in the human body, and that is what Galen proposed. And Charaka Samhita, you know that, and Susruta Samhita of the Indian tradition, and Charaka Samhita was written around 400 to 200 BC, and later it got upgraded around 100 BC to 100 AD. Similarly, Susruta Samhita, the basic seeds you could see in 700 to 600 BC, but later from 400 BC to 200 BC it became more perfected and it got upgraded till 600 AD. So, it is a long process of more than 1000 years in the evolution of ancient medicines, and by the tradition of physicians one after another, they improved the quality of treatment and the concept of medicine, and they wrote authentic books like Charaka Samhita and some Susruta Samhita, etc. And in the Western world, when you look at it, and even the Hippocratic medicine or the Charaka Samhita, which based on the concept of holism. That is why they proposed 3 humor theory and 4 humor theory, which consider the whole human being as a single unit. And another important person who proposed the holism in medicine is Aristotle. His period was 384 to 322 BC, and his father was a physician at the court of Philip, the king of Macedonia. And Aristotle was also closely related to the medical world. And as a philosopher, as a scientist, as a physician, Aristotle proposed holism, considering the human being as a single unit. And even in acupuncture, we will see that the physicians of Chinese medicine always consider human being in a single unit, including their mind and body. So, the philosophy of medicine, when we go later, so this is a story of in the BC 500, BC 100 age, but later after 1500 years down the line, one of the greatest personality in the human history, that is Descartes, the René Descartes, his period was 1596 to 1650. He followed the tradition suggested by Paracelsus 100 years back, and Descartes proposed
And he is not only related to medicine. Descartes as a philosopher, he is the father of today's world. And Descartes, Lord Bacon and Isaac Newton, three of them together created the world in which we are living now. And now we are finding the limitations of the philosophy of Descartes and the limitations of the philosophy proposed by Newton as well as Francis Bacon. So, this 500 years was the period of advancement of the philosophies and science proposed by these three great personalities in the beginning of Renaissance in the European civilization. So, what Descartes proposed is very important to know, because Descartes proposed a dualistic mechanistic philosophy, because till the period of Descartes whole being was considered as a single unit, whether it is in the Greek philosophy or the Greek medicine or in Egyptian medicine or in Indian medicine or in Chinese medicine. You will find that human being was considered as a single unit composed of mind and body, and in effect the mind was given more importance than body in most of the time. So, Descartes realized one thing, that human being is nothing but, or he proposed that human body is a combination of organs, and he thought that harmonious functioning of individual organs give harmonious life. So, he proposed the study of disease and diagnosis of disease and treatment of disease should be more based on the study of individual organs and tissues. This was a drastic shift from the early historical, humanistic as well as holistic approach of all ancient civilizations and their medicine, except the surgery practiced in a very small scale. So, Descartes' consideration of harmonious functioning and harmonious unity of organs and tissues leads to the healthy living was a totally new approach to the ancient approach of health and diseases. And in effect, Descartes placed body over the mind in the matters of human health and diseases. Till the period of Descartes, it was mind over the body, but with the Descartes, it was tectonically shifted. There was a drastic shift happened, and he proposed body is more important than the mind. And he said, if the organs are functioning well, the human structure is functioning well. And he said that human being is a mechanical being, and the mind and body are separate entities. They are not one and same. And harmonious function of the organs and tissues leads to harmonious living of a human being, and mind should be considered as a separate entity, and both should be connected through the process of parallelism. Both of them work parallelly, but in a harmonious unity. This is what Descartes proposed, and this proposition was the basis on which the industrial world evolved, the world of thought process in the last 500 years evolved, and essentially the health industry, health science, the medical world also evolved in the same line. And that is why we have enormous knowledge about the human structure, functions, and its health and diseases today. And that is why we have, and this Cartesian philosophy is the foundation of current human civilization. That we should know very well. We should understand it. Cartesian philosophy is the foundation of the today's human civilization, and it leads to enormous advancements in the technology and enormous knowledge in the specialization based biomolecular medicine. We have 100 specializations today, and these specializations are focused on individual organs and individual functions of human body, and these organ specific studies itself is enormous, not able to completely reach. And this level of understanding give us unlimited knowledge, and we become more and more perfect in understanding the functioning of the human body and where it goes wrong. So, we will see that
This enormous growth of the medical world in the last 500 years, especially in the last 100 years, specifically in the last 50 years or 70 years, we know that the mechanistic approach and organ based specialization has reached its zenith. It has reached a high level of perfection, and that gives enormous knowledge to the human beings and medical doctors. And on the other end, we have the concept of holism, how the holism, that is considering the human beings as a single unit of mind and body, where the interaction of mind and body is counted each time when you treat a patient. Whereas in an organ specific treatment and specialization, rather than looking at the interaction between mind and body and multiple influences, we look at the specific organs and its specific alterations and specific modification and how the disease is produced, and we try to correct at the organ level specifically, and at biochemical level, at an organ level, or at a tissue level, and we are able to cure a lot of patients through that way. So these two approaches is the basis of conflict in the medical world of the current scenario. But scientific advancement always leads to resolution of conflicts rather than promoting the conflicts. So when we look at the scientific advancement of medicine in the last 500 years, the advancement of medicine in the last 70 years after the discovery of DNA by Watson and Crick, and as well as the decoding of the DNA in the last 20 years has given us enormous advantage to integrate the concept of mechanistic medicine proposed by Descartes and the holistic medicine which is necessarily surviving in the human civilization for the last 10,000 years. So how can we do that? That is what I am saying. Scientific advancement never increases the conflicts in the human society. Scientific advancement always reduces the possibility of conflicts, because it enlightens the people, it takes more knowledge into our mind, and it evolves our consciousness to the next stage. Therefore, the silly conflicts will become unimportant once we know the truth behind. So the thing is, the scientific advancement in the last 20 years, what we are seeing in the medicine particularly and the science in general, is from gross organ to the subtle existence. That means we thought that organ specific studies can lead to complete cure of diseases, but the reality has taken us to a different level. Especially the organ specific specialization has enormously increased our knowledge about the diseases and the process of diseases, but we couldn't cure majority of chronic diseases. But in many other mechanical problems we could easily solve, and any conditions of accident and emergencies, this mechanistic approach helped to give life back to human beings. So the superiority of this mechanistic approach of Descartes proposed, and later it became specializations in the medicine, has enormously helped to know about the human body and to cure plenty of diseases at an organ level and at a tissue level, and in many conditions where the life threatening situations are completely managed by the well advanced medicine of specialization. But when we come to the last 20 years of DNA studies and especially the decoding of DNA and further deep analysis of human genetic structure takes us to one more different level. What is that level? That means the organs and tissues which are fundamentally being focused on the organ specialization. Now we know that whether it is a kidney or it is a liver or it is a pancreas or it is a heart or any organ in the body has its basic structure and functions coded in the DNA. Therefore, many of the diseases which is coming in the organs and tissues have its roots in the specific DNA and the specific DNA mutation or a specific DNA error. And it is not in a single longitudinal process, because when you go to the DNA, this is a multi-layer, multi-connectivity activity. So when this multi-layer activity happening in the DNA level, it is much more complex. But the reality we are understanding now is, end of the day, we need to start from the DNA rather than from the organ itself. So this knowledge, organ based knowledge and the genetic based latest knowledge, if we integrate together,
we get a proper integration of Cartesian duality, which propose mind and body separation, as well as the holism, which is consider mind and body as a single unit. So, these two entities which is living on the two edges can come together and combine together, and a complete health system can be created by considering the current knowledge of the specialization plus the knowledge which is acquired through the genetic decoding, as well as the concept of holism which is practiced for thousands of years. So, we know that genetic coding is the basis from which the anatomy and from which the physiology of organs, from which the anomalies are also arising. Therefore, the future philosophy of medicine is very interesting if you look at this angle, because it is going to reduce the conflict in the health industry, and it is going to give the best possible result for the human beings in their future health. So, the evolving knowledge of DNA structure is the basis for solving the question of mind matter duality also. It is clear that body and mind arise from DNA coding. Till now we were asking, where is the mind, how is the mind? Body is visible, body is true. Mind is invisible, therefore mind may not be true. But now we know that majority of psychiatric illnesses have specific gene defects, and human personalities and human characters have specific genetic trait. So, once we go deeper and deeper into the DNA, we are very sure that this conflict between mind and body interaction is going to be permanently solved. And we are sure that science is progressing in the same line. And as the science progresses deeper and deeper, it is capable of solving conflicts which lasted for thousands of years. And that is what we are seeing. So, similarly, holism is moving from assumptions, but now we are moving away from the assumptions, and we know that how this holistic concept and holistic medication changes the DNA. So, changes are happening at the basic level, and when it becomes a concrete knowledge, the confusions will vanish and a new knowledge will evolve, and that is going to be the greatest advantage of advancement of science. So, as we know, the knowledge of genetics evolves. The contradiction which exists today between specialized $3.7 trillion has been spent for healthcare, and this spending is going on increasing, but health is not improving. This is a reality around the world. This is because of this conflict of understanding, and once this conflict of understanding is solved at a scientific level, there is nothing to quarrel and nothing to fight, and there is only a point of agreement where the basic structure of human existence, that is a DNA, where the disease originates, has to be treated and cured. At the same time, wherever the organs are affected, wherever the organs are damaged, whichever the pathophysiology happens or the pathology affects the organs, an organ level treatment also has to be given. So, once you are able to come to this level of understanding, the humanity is going to enjoy better health in a minimum price, minimum affordable price, and that is going to be the new medicine. Thank you so much. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോർജ്, സ്ലീവ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. നമ്മളുടെ ICUവിനെ കുറിച്ചും
ICUവിലെ കെയറിനെ കുറിച്ചും പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ICU എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മളുടെ രോഗികളുടെ രോഗാവസ്ഥ മൂർച്ഛിച്ച് അത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായി വരുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അവരെ ICUവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് അവർ തുടർച്ചയായ ഒരു നിരീക്ഷണവും ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങും സാധാരണ കൊടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതലൊരു പരിചരണവും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസുമാണ് ICUവിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇടുന്നത്. രോഗികളുടെ രോഗാവസ്ഥ മൂർച്ഛിച്ച് അത് ജീവന് ഭീഷണിയാവുമ്പോഴാണ് ICUവിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന രോഗികളുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ICUവിൽ ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ഹൃദയമിടിപ്പ്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ റേറ്റ്, ഓക്സിജൻ്റെ അളവ്, ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, അവരുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം, അവരുടെ ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, അവരുടെ മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു വ്യതിയാനം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ട പ്രതിവിധികൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിസൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണവും നല്ല പരിചരണവും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഴയ കാലത്തെ ICUവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നത്തെ ICUവിലെ മരണനിരക്കുകളൊക്കെ ഗണ്യമായി കുറവാണ്. നമ്മൾക്ക് ICUവിൽ ഏത് അവയവങ്ങൾക്കാണോ തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ അവയവങ്ങൾക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള മെഷീൻ ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വാസമുട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ്, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വെൻട്രിക്കുലർ അസിസ്റ്റ് ഡിവൈസസ്, വീനോ ആർട്ടീരിയൽ എക്മോ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഡയാലിസിസ്, ലിവർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ലിവർ ഡയാലിസിസ്, രക്തസമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ, അങ്ങനെ ഏത് അവയവം എടുത്താലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇന്ന് വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ICUവിൽ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് വെന്റിലേറ്റർ. വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല ആശങ്കകളും കടന്നു വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ മെഷീൻ, ഓക്സിജൻ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയും ദുഷിച്ച വായു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ മെഷീൻ മാത്രമാണ് വെന്റിലേറ്റർ. വെന്റിലേറ്റർ ആവശ്യം വരുന്ന രോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ 3 തരത്തിലാണ്. ഒന്നുകിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് ക്ഷീണിതരായ ആൾക്കാർ, അതല്ലെങ്കിൽ ക്രമമായി ശ്വാസം എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ. ഇവർക്കാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗി ICUവിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ വായിലൂടെ ട്യൂബ് ഇട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ട്യൂബ് നമ്മൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വെന്റിലേറ്റർ ഓക്സിജൻ തരികയും ദുഷിച്ച വായു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് ഈ ട്യൂബ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ വേദനകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുമുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ചില രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മയക്കത്തിലിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ മയക്കത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ ക്രമേണ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം രോഗം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ICUവിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ICUവിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്കകളും ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ എല്ലാ ആശങ്കകളും ദൂരീകരിക്കാനാണ് അവിടെ ഡോക്ടർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രസന്നവദരായിട്ട് വേണം രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുക. നമ്മൾ ഒരു രോഗിയെ കാണുന്നത് ദിവസത്തിൽ 1 വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ 2 വട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മളുടെ രോഗിക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടത് നമ്മളുടെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ ആശങ്കകളും മറന്നു വെച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്ന മുഖമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ. 3, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രോഗിക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസുഖം ഉള്ള സമയത്ത് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുക. നാലാമത്തേത്, നമ്മൾ രോഗിയെ കാണാൻ ICUവിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ രോഗിയെ സ്പർശിക്കാവുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, അത് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പോകുവാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് രോഗിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും.
നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജെയ്സി തോമസ്, പാല സ്ലീവ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശ്വാസകോശ രോഗവിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. മാർച്ച് 24 ലോകമെമ്പാടും ക്ഷയരോഗ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്. 1882 മാർച്ച് 24 പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ലോകത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ഒരുപാട് പേരെ രോഗികളെ ആക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവിനെ സർ റോബർട്ട് കോച്ച് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ന ഈ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അണുബാധയാണ് ക്ഷയരോഗം അഥവാ ട്യൂബർക്കുലോസിസ്. ഈ രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഏകദേശം 140 വർഷങ്ങൾ ആയെങ്കിലും ഇന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനോ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പോഴും ഈ 2019 കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏകദേശം 1 കോടിയിലധികം ക്ഷയരോഗബാധിതരുണ്ടായി. അതിൽ 14 ലക്ഷത്തോളം പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം 4000-ഓളം ആളുകൾ ക്ഷയരോഗം മൂലം ലോകത്ത് മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കണക്കിൽ ഇന്ത്യയാണ് ലോക ക്ഷയരോഗവാഹകരിൽ 5-1, 20% പേർ ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി നാഷണൽ TB എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ ക്ഷയരോഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും രോഗനിർണയത്തിലും രോഗനിയന്ത്രണത്തിലും ചികിത്സയിലും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുവഴി രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ 2020 വർഷം, അതും ഒരു മാർച്ച് മാസം തൊട്ട് ഈ മാർച്ച് മാസം വരെ COVID-19 എന്ന വൈറസ് നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ക്ഷയരോഗം പോലെ തന്നെ കോവിഡും ഒരു ശ്വാസകോശ അണുബാധയാണ്. രണ്ടും വായു വഴി സമ്പർക്കം വഴി പകരുന്ന അണുബാധകളാണ്. സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും വായു വഴിയുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിലും ചികിത്സയിലും കോവിഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. ക്ഷയരോഗവും ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് രോഗി സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ഒക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്ന ബാക്ടീരിയ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുകയും പിന്നീട് രോഗകാരണമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുമുണ്ട്. എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും, അതായത് തലച്ചോറ് തൊട്ട് സ്കിൻ വരെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കാമെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതും അപകടകരമാകുന്നതും കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ശ്വാസകോശ ക്ഷയരോഗബാധ മൂലമാണ്. സാംക്രമികമാകുന്നതും ശ്വാസകോശ ക്ഷയരോഗബാധയാണ്. ഇത് തടയുന്നതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് പോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴുമൊക്കെ വായും മൂക്കും മൂടിയിരിക്കുക, കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ രോഗസംക്രമണം തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെയുള്ള രോഗനിയന്ത്രണവും ചികിത്സയും. കാരണം കോവിഡ് ഒരു വൈറസ് ബാധയാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് പടരും. പക്ഷേ ക്ഷയരോഗം ഒരു ആളിൽ ക്ഷയരോഗാണു എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങൾക്കോ ശേഷമായിരിക്കാം ഒരു രോഗബാധയിൽ എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി സജ്ജമാണെങ്കിൽ, അതായത് മദ്യപാനം, പുകവലി, നിയന്ത്രണമല്ലാത്ത ഡയബറ്റിസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, ക്യാൻസറുകൾ, കിഡ്നിയുടെ രോഗങ്ങൾ, ഇവയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗബാധ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ രോഗാണു നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് TB, രോഗവാഹകരായിരിക്കുകയും അതേസമയം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനും ചികിത്സിക്കാനുമുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്.
ചിലർക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരാം. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്ഷയരോഗമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ബാക്ടീരിയ കടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തുകയും നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്താൽ രോഗസംക്രമണം തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിലെ ക്ഷയരോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് 2 ആഴ്ചയോളം നിലനിൽക്കുന്ന ചുമ, വിട്ടുവിട്ടുള്ള പനി, ശ്വാസതടസ്സം, നെഞ്ചുവേദന, ചിലപ്പോൾ കഫത്തിൽ രക്തം കാണുക, വിശപ്പ് കുറവ്, അമിതമായ ക്ഷീണം, ശരീരത്തിൻ്റെ തൂക്കം കുറയുക എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. മറ്റ് ശരീര അവയവങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മുഴകളായും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളായും വ്രണങ്ങളായും ഒക്കെ ക്ഷയരോഗബാധ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. എന്താണെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തുക. വളരെ ലളിതമായ കഫ പരിശോധന, എക്സ്റേ പരിശോധന തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾ വഴി തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലെ ക്ഷയരോഗത്തെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. കൃത്യമായി ചികിത്സ തുടങ്ങാനും സാധിക്കും. തുടങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമാണ് കൃത്യമായ കാലയളവിൽ ചികിത്സ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും. ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഉള്ള രോഗത്തിൻ്റെ സംക്രമണശേഷി വളരെയധികം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ ഇത്രയും അധികം ക്ഷയരോഗബാധിതർ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ രോഗികളെ തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്താനും ചികിത്സ തുടങ്ങാനും സാധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ രോഗം തടയുന്നതിനോടൊപ്പം കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ്, കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളവരെ കണ്ടെത്തുകയും സമ്പർക്കത്തിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത് നേരത്തെ തന്നെ രോഗികളെ കണ്ടെത്തുകയും ചികിത്സ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ TB എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ 2025 ഭാരതം ക്ഷയരോഗ വിമുക്തമാകണം എന്നതാണ്. അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഈ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സമയം പരിമിതമാണ്. ദ ക്ലോക്ക് ഈസ് ടിക്കിംഗ് എന്നാണ്. വളരെ കുറച്ച് സമയം. അതുകൊണ്ട് ഈ കുറഞ്ഞ സമയം, ഈ അടുത്ത 2-3 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സമയം. ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ക്ഷയരോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയുണ്ട്, അവജ്ഞയുമുണ്ട്. നമ്മുടെ OPയിൽ രോഗികൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷയരോഗമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അത് അംഗീകരിക്കാൻ മടിയാണ്. ഈ രോഗമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഇന്നും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ രോഗം നമ്മുടെ ചുറ്റും ധാരാളമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി രോഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും നേരത്തെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നത് തടയാനും നമുക്ക് കോവിഡിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പോലെ ഈ രോഗത്തെയും മാറ്റി നിർത്താനും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ തന്നെയും ഇതാണ് ശരിയായ സമയം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.
ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഫാദർ ബിജു കുന്നക്കാട്ട്, പാലാ രൂപതക്കാരനായ വൈദികനാണ്. ഇപ്പോൾ പാലാ ചേർപ്പങ്കലിലുള്ള മാർ സ്ലീവ മെഡിസിറ്റിയിൽ ഡയറക്ടറായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ചരിത്രസഭ എന്ന ഒരു ഭക്തിഗാന ആൽബത്തിൽ പാടാനുള്ള അവസരത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ വിവിധ രൂപതകളിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 25ഓളം വൈദികർ അണിനിരക്കുന്ന ഭക്തിഗാന ആൽബമാണ് ചരിത്രസഭ. ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് അമൂല്യമായ പല ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട KG പീറ്റർ സാറാണ് ഈ ഗാനങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആൽബത്തിൽ ഞാൻ പാടുന്നത് വിശ്വം മുഴുവൻ സക്രാരി തന്നിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണ ഗാനമാണ്. വളരെ നല്ല സംഗീതം ഇതിനായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മാർട്ടിൻ പള്ളുരുത്തി ആണ് ഇതിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മ മറിയം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഈ സംഗീതോപഹാരം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും ആശീർവാദവും യാചിക്കുന്നു. അമ്മ മറിയത്തിലൂടെ ഈ ചരിത്രസഭ എന്ന ഈ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന ആൽബത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഫാദർ ബിജു കുന്നക്കാട്ട്. വിശ്വം മുഴുവൻ സക്രാരി തന്നിൽ നിത്യം വാഴും ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദൈവകുഞ്ഞാടിൻ ദിവ്യ ശരീരമേ, നിത്യാരാധന പാത്രമേ, നിത്യാരാധന പാത്രമേ. വിശ്വം മുഴുവൻ സക്രാരി തന്നിൽ നിത്യം വാഴും ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദൈവകുഞ്ഞാടിൻ ദിവ്യ ശരീരമേ, നിത്യാരാധന പാത്രമേ, നിത്യാരാധന പാത്രമേ. എത്രയും ലാളിത്യമേറുമീയപ്പത്തിൽ നിത്യമാം ജീവനുൾ കാമ്പു നിറച്ചു. എത്രയും ലാളിത്യമേറുമീയപ്പത്തിൽ നിത്യമാം ജീവനുൾ കാമ്പു നിറച്ചു. തൃക്കരവല്ലിയിൽ വച്ചെന്നും തമ്പുരാൻ മർത്യനു ഭോജ്യമായി നൽകിടുന്നു. തൃക്കരവല്ലിയിൽ വച്ചെന്നും തമ്പുരാൻ മർത്യനു ഭോജ്യമായി നൽകിടുന്നു.
മർത്യനു ഭോജ്യമായി നൽകിടുന്നു. വിശ്വം മുഴുവൻ സക്രാരി തന്നിൽ നിത്യം വാഴും ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദൈവകുഞ്ഞാടിൻ ദിവ്യ ശരീരമേ, നിത്യാരാധന പാത്രമേ, നിത്യാരാധന പാത്രമേ. മുട്ടുകൾ കുത്തിയും കൈണ കൂപ്പിയും ഭക്തിയോടങ്ങയെ വാഴ്ത്തിടുന്നു. മുട്ടുകൾ കുത്തിയും കൈണ കൂപ്പിയും ഭക്തിയോടങ്ങയെ വാഴ്ത്തിടുന്നു. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളറ നാഥാ നിറയ്ക്കണേ, നവ്യമാം നൽവരദാനങ്ങളാ. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളറ നാഥാ നിറയ്ക്കണേ, നവ്യമാം നൽവരദാനങ്ങളാ, നവ്യമാം നൽവരദാനങ്ങളാ. വിശ്വം മുഴുവൻ സക്രാരി തന്നിൽ നിത്യം വാഴും ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദൈവകുഞ്ഞാടിൻ ദിവ്യ ശരീരമേ, നിത്യാരാധന പാത്രമേ, നിത്യാരാധന പാത്രമേ. Hello, my name is Rosina. I'm from Germany and I work as a chief in the accounting, Ayurveda in the Sleeva Medicity, and it was very good because I had some problems with my neck and my back, and now it's very good. I would say thank you.
നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജിസ് തോമസ് പാലുക്കുന്നേൽ, കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, സ്ലീവ മെഡിസിറ്റി പാല. പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ കൊറോണ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണയിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്, കൊറോണയുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പം കുട്ടികളിലും കൊറോണ വരാൻ വലിയവരെ പോലെ തന്നെ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികളിലും. എന്നാൽ കുട്ടികളിൽ വന്നാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം, അതായത് 2 തൊട്ട് 3 വരെ ശതമാനം കുട്ടികളിൽ മാത്രമേ ഈ കൊറോണ വന്നാൽ അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. അതായത് സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിൻഡ്രോം, അതായത് ഈ കാവസാക്കി പനിയൊക്കെ പോലെ അത് ബാധിച്ച്, ഈ വൈറസ് ബാധിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി വന്ന് ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളെ, അതായത് മൾട്ടി ഓർഗൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, പല അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നശിച്ച് അങ്ങനെ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. അത് വളരെ ചുരുക്കം ഒരു ശതമാനം, അതായത് 2 തൊട്ട് 3% വരെ കുട്ടികളിൽ മാത്രമേ ഈ കൊറോണ അപകടകാരിയായി കാണാറുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മളത് പരമാവധി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്ത് വിടരുത്. കാരണം 99% കുട്ടികൾക്ക് വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഇന്ന് രോഗം ഭേദമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ 1% പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് കാരിയറാവും, അതായത് ആ വൈറസ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണും. അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന, ഇപ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ മുതിർന്നവർ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ പുറത്ത് വിടാതിരിക്കുക. ഇനി വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് പോകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, മാസ്ക്, പിന്നെ കൈകൾ ഒരു 20 സെക്കൻഡെങ്കിലും നന്നായിട്ട് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക, പരമാവധി സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ പരമാവധി അങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കുക. അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് കൊറോണയ്ക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന, കുട്ടികളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രതിരോധം. പിന്നെ വേറൊരു വിഷയമുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, പക്ഷേ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. ഇനി മുന്നോട്ട് മിക്കവാറും തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടിക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ കണ്ണിന് പ്രശ്നം വരാം, മാനസികമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളുണ്ടാകാം. അത് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒരു 7 ഹെഡിങ്ങിലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. A, B, C, D, E, F, G എന്ന് വെച്ച്. A എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സ്ക്രീൻ സൈസ്. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും കുട്ടി ഒരു ഡെസ്കിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റേ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഇരിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ എൽബോ, അതായത് കൈമുട്ടിൻ്റെ ആ ഹൈറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡെസ്ക്. അപ്പം അത് സ്ക്രീനുമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് ഏകദേശം 1 ആം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും, അതായത് ഒരു കൈ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം സ്ക്രീൻ വരേണ്ടത്. പിന്നെ കൃഷ്ണമണിയിൽ നിന്ന് ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 5 ഇഞ്ച് താഴെ വേണം സ്ക്രീനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം വരാൻ. പിന്നെ സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമ്മളെപ്പോഴും നോർമലി ഉള്ളതിൻ്റെ 50% ആയിരിക്കണം സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ്നസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ A എന്ന ഹെഡിങ് വരുന്നത്, അതായത് സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലിങ്കിങ്, കണ്ണടയ്ക്കുക. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലിങ്കിങ്. നമ്മൾ 1 മിനിറ്റിൽ 15 മുതൽ 20 തവണ വരെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം, കണ്ണടയ്ക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന നനവുണ്ടാവും, കണ്ണിലെ പോറലുകൾ വരാതിരിക്കും, ഐ സ്ട്രെയിൻ ഒഴിവാകും, പിന്നെ കണ്ണ് ചുമക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാകും. പിന്നെ അടുത്ത ഹെഡിങ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ദ ഹാബിറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള ഹാബിറ്റ് മാറ്റുക. അത് ഒരു റൂൾ ഓഫ് 20 എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് സ്ക്രീൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള ഒരു 20 സെക്കൻഡ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 20 ഫീറ്റ് അകലെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി ഒരു 20 സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇല്ല എണീറ്റ് നടക്കുക. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ദ ഹാബിറ്റ്, അതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന സി ഹെഡിങ്ങിലുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രിങ്കിങ്. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 8 തൊട്ട് 10 വരെ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഴച്ചാറുകൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ മുതലായവ ആഹാരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ അടുത്ത ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് എക്സർസൈസ്. നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാനോ വേറെ ഒരു പരിപാടിക്കോ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ദിവസം 30 തൊട്ട് 40 മിനിറ്റ് വരെ നിർബന്ധമായും നടക്കുകയോ ഓടുകയോ അല്ലെ സൈക്ലിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സർസൈസുകൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുക.
അത് ഒരിക്കലും മുടക്കുകയും ചെയ്യരുത്. പിന്നുള്ളതാണ് എഫ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി. അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ള സമയം നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇടപെട്ട് കളികളിൽ ഏർപ്പെടുക, തമാശകൾ, സംസാരങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള സ്ട്രെസ്സുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നുള്ളതാണ് ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പഠനം അനുസരിച്ച് 6ൽ 1 കുട്ടിക്ക് മയോപ്പിയ ഉണ്ട്. മയോപ്പിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ്, അതായത് അകലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അടുത്തുള്ള മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ 6ൽ ഒരാൾക്കാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് ഉള്ളത്. ഒരു 2050 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 50% കുട്ടികൾക്ക് മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് വരാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കുട്ടികളെ റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ധരിക്കുക. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ എടുക്കും തോറും പിന്നെ അതിൻ്റെ പവർ വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേളകൾ, അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ഈ സമയങ്ങൾ ABCDEFG, എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സ്ക്രീൻ സൈസ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, പിന്നെ B ബ്ലിങ്ക്, C എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ദ ഹാബിറ്റ്, D ഡ്രിങ്കിങ്, E എക്സർസൈസ്, F ഫാമിലി, G ഗ്ലാസ്. എങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചർമാരുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ വഴി ടീച്ചറുമായിട്ട് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതുവഴി ഒരു കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്കിതെല്ലാം ശീലമാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയുമുള്ള നല്ല പൗരന്മാരാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ സെലിൻ DST, മാർസ്ലീവ മെഡിസിറ്റിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ. ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെമറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഹെമറോയിഡ്, പൈൽസ്, അർശസ്, മൂലക്കുരു എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ രോഗം? നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തികളിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിലുണ്ടാകുന്ന തടിപ്പും മലദ്വാരത്തിൻ്റെ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തടിപ്പിനെയാണ് ഹെമറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആരിലാണ് ഈ ഹെമറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്? കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം ഉള്ള ആളുകളിലാണ് ഇത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഹെമറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസിനെ പല ഗ്രേഡുകളായി തരംതിരിക്കാറുണ്ട്. ഗ്രേഡ് 1, ഗ്രേഡ് 2, ഗ്രേഡ് 3, ഗ്രേഡ് 4 ഇങ്ങനെ. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ പൈൽസ് എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് എന്നും തരംതിരിക്കാം. എന്താണ് ഈ ഗ്രേഡ് 1 അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ പൈൽസ്? ഇത് സാധാരണ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തികളിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ച് ഒരു മുന്തിരിക്കുല പോലെ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സാധാരണ പുറമേ കാണപ്പെടാറില്ല. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനുള്ള ആളുകളിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആയാസപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുകയും മലം പോയതിനു ശേഷം ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്ന് രക്തം തുള്ളി തുള്ളിയായി മലദ്വാരത്തിലൂടെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് സാധാരണ നെർവ്സ് സപ്ലൈ കുറവായതുകൊണ്ട് രോഗികൾക്ക്
വേദനയോ മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ച് ഇവരുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ച് ത്രോംബോസ്ഡ് പൈൽസ് എന്ന ഒരവസ്ഥ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് വളരെ വേദന ഉളവാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് സാധാരണ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ പുറത്തായി രക്തക്കുഴലുകളും മാംസപേശികളും വികസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു തടിപ്പ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. നമ്മൾക്ക് പുറമേ അത് ഒരു തടിപ്പായി കാണാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ച് പൊട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറോയിഡിന് കാരണമാക്കുന്നത്? കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായും കാരണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മളുടെ ഇൻട്രാബ്ഡോമിനൽ പ്രഷർ കൂട്ടുന്ന ഏതൊരവസ്ഥയും പൈൽസിലേക്ക് നയിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഗർഭിണികളിൽ ഗർഭപാത്രം വളരുമ്പോൾ ഇത് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലാശയത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കംപ്രഷൻ വരുത്തുകയും ഇത് പൈൽസിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിൽ, ദീർഘനേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ എല്ലാം ഈ രക്തക്കുഴലുകളിലുണ്ടാകുന്ന കംപ്രഷൻ പൈൽസിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായി നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളാണ് പലപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും അതുവഴി പൈൽസിലേക്കും നയിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം കോഴിമുട്ട, കോഴിയിറച്ചി, ബീഫ് എന്നിവയടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, കൂടുതൽ എണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, നെയ്യടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുപോലെ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അഭാവം, വെള്ളം കുടിക്കാത്തതിൻ്റെ അഭാവം, വ്യായാമക്കുറവ്, ദീർഘനേരം ഇരുന്നുള്ള ജോലി എന്നിവയും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി പൈൽസിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ ഇനി ഈ പൈൽസിനെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും? മലദ്വാരം പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പൈൽസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ മലദ്വാരത്തിലൂടെയുള്ള ബ്ലീഡിങ് എപ്പോഴും പൈൽസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. വൻകുടലിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾ, ഡൈവർട്ടിക്കുലൈറ്റിസ്, മലദ്വാരത്തിലുള്ള വിള്ളൽ എന്നിവയും ബ്ലീഡിങ് ലക്ഷണമായി കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മലദ്വാരം പരിശോധിച്ച് പൈൽസ് തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ പൈൽസ് ആണെന്ന് രോഗനിർണയം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഗ്രേഡ് 1ലും 2ലും നമ്മൾക്ക് സർജറിയുടെ ആവശ്യം സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ നാരുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക, പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നിവ വഴിയും മലം അയഞ്ഞു പോകാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് വഴിയും നമുക്ക് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ബ്ലീഡിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷനോ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സർജറി, അതായത് ബാൻഡിങ്, ലേസർ തെറപ്പി, സ്ക്ലീറോതെറപ്പി എന്നിവ വഴി ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗ്രേഡ് 3ക്കും 4നും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസിന് പലപ്പോഴും സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നത് പൈൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബാധകമാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിത ക്രമീകരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഈ രോഗം വരുന്നതിനെ തടയാൻ സാധിക്കും. ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക, ധാരാളം നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, ധാരാളം വ്യായാമം ചെയ്യുക, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക, മദ്യം, കൊക്കക്കോള എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക, പുകവലി ഒഴിവാക്കുക, എരിവും പുളിയും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, ധാരാളം എണ്ണയും കൊഴുപ്പും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവ വഴിയും ദീർഘനേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇടയ്ക്ക് 1-2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് എക്സർസൈസൊക്കെ ചെയ്യുക, സംസ്കരിച്ചതും ശീതീകരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നിവ വഴിയും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പൈൽസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹലോ, ഞാൻ ഡോക്ടർ അരുൺ ബാബു ജോസഫാണ്. ഞാൻ സ്ലീവ മെഡിസിറ്റി പാലായിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജനാണ്. ജൂൺ 8
വേൾഡ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഡേ ആണ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമേ തന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മരണവിധി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. അത് ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയും കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് 20 years കുറേ അഡ്വാൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ഇപ്പം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ തന്നെ പല ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കത് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. വെച്ചാൽ അതിന് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്യൂർ തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് വെച്ച് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്പാൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പേടിക്കേണ്ട അത്ര ഒരു അസുഖമല്ല. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമറുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ കവറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമറുകളുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഞരമ്പുകളിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഞരമ്പുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്യൂമറുകൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂമറുകൾ ആയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പം ഇതിനെല്ലാത്തിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസും എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊരു പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ചില ജനിതകമായിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂറോഫൈബ്രോമാറ്റോസിസ്, വോൺ ഹിപ്പൽ ലിൻഡോ സിൻഡ്രോം ഡിസീസ്, ഇതൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രോൺ ആണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ റേഡിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പോഷർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേനും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റഡീസിലൊന്നും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡീസായിട്ടും ഇതുവരെ ഒന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യൂസേജ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും കോമൺ സിംറ്റം ഹെഡേക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഹെഡേക്കിൻ്റെ കോമണസ്റ്റ് കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെൻഷൻ, ഹെഡേക്ക്, മൈഗ്രെയിൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കോമണസ്റ്റ് കോസ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കോസ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് ട്യൂമർ ആണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കോമൺ കോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ചില ഹെഡേക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡേക്ക് അങ്ങനെയായിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്, അത് ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതും ഈ ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡേക്ക് പതിയെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വരിക, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഛർദ്ദിക്കുക, ആ ഛർദ്ദിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തലവേദന അങ്ങ് കുറയുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടിപ്പിക്കലി ക്ലാസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹെഡേക്കിന്, ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ഹെഡേക്ക് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് വേണമെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെഡേക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൽ. പിന്നെ വേറെ ഉള്ളത്, ഈ പല ആൾക്കാരിൽ ഈ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് തലവേദന ഉണ്ടാവാം. അത് എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലുള്ള തലവേദനയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്, അതും വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് വളരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്യൂമർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹെഡേക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അപസ്മാരം വന്നിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഒരു 40 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അപസ്മാരം വരിക, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൈക്ക് കാലിൻ്റെ ബലക്കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ കേൾവിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക, നടക്കുമ്പോഴത്തേനും ബാലൻസ് കിട്ടാണ്ട് പോവുക, വേയിച്ച് പോവുക. ഈ തലവേദനയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്കാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു CT അല്ലെങ്കിൽ MRI സ്കാൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വെച്ച് നമുക്ക്
ട്യൂമർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ട്യൂമർ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ബ്രെയിൻ MRI സ്കാൻ വെച്ച് ഏകദേശം ആ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ ഗ്രേഡ്, നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രേഡ് 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ 4 ഗ്രേഡാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ ട്യൂമേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഗ്രേഡ് 1, 2 എന്ന് വെച്ചാൽ ബിനൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്യൂമറിൻ്റെ വളർച്ച റേറ്റ് വളരെ പതിയെ ആയിരിക്കും അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേഡ് 3, 4 എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ട്യൂമർ വളർന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രേഡ് 1, 2 ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമേഴ്സാണ്. ഗ്രേഡ് 3, 4 ക്യാൻസറസ് ട്യൂമർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ MRI വശം നമുക്ക് ഏകദേശം പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്യൂമർ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെനിഞ്ചിയോമയാണോ ഗ്ലയോമ, ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്യൂമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ MRI സ്കാൻ വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ സംസാരശേഷി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണോ, അതോ നമുക്ക് കൈക്ക് കാലിന് ബലം തരുന്ന ആ ഭാഗത്താണോ ഇതിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ MRI സ്കാൻ വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. അത് കൂടാണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ, ഈ ഞരമ്പുകൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ MRI സ്കാൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് സർജറി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ MRI സ്കാൻ ഒക്കെ വെച്ച്. പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ചുരുക്കം ചില ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അല്ലാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജറി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സർജറി എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ കിടപ്പായി പോകും, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ലൈഫൊന്നും കാണത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഇത്. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് കുറേ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഗോൾ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം സേഫ് റിസെക്ഷൻ ഓഫ് ട്യൂമർ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ആയിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഗോള്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാക്സിമം ട്യൂമർ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫുൾ ട്യൂമർ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് മാക്സിമം ഫുൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് പ്രിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. പേഷ്യൻ്റ് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണോ അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ആയിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗോള്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. ആ ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റീസെൻറ്റ് ടൈംസ് നമുക്കിപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെയിനിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ട്യൂമറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഞരമ്പുകളും ട്യൂമറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂമർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്കത് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടാണ്ട് വേറെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യൂസ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാവിട്രോൺ അൾട്രാസോണിക് സർജിക്കൽ ആസ്പിറേറ്റർ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് രശ്മികൾ വെച്ച് ട്യൂമർ മാത്രം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്യൂമർ മാത്രം നമുക്ക് ലയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തുള്ള ഈ ഞരമ്പുകളും രക്തക്കുഴലും ഒക്കെ നമുക്ക് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്യൂമർ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്യൂസ വെച്ച്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ട്യൂമറുകളൊക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വെസ്റ്റിബുലാർ ഷാനോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂമറുകൾ, ഇതൊക്കെ ഞരമ്പുകളിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സേഫായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ ഓപ്പറേറ്റീവ് നെർവ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇൻട്രോ ഓപ്പറേറ്റീവ് നെർവ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ECG എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഞരമ്പുകളുടെയും ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് നെർവ് മോണിറ്ററിംഗ്. ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഞരമ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്യൂമറിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് കൂടിയ ഗ്ലയോമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് കൂടിയ ട്യൂമേഴ്സ്, അത് നമുക്ക് 5ALA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ 5ALA എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ട്യൂമറിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വരും. അപ്പം ഈ ട്യൂമർ മാത്രം ഇതുപോലെ പ്രകാശിച്ച് വരും. അപ്പം നമുക്ക് ട്യൂമർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അവേക്ക് ക്രേനിയോട്ടമിയാണ്. എന്താണ് ഈ അവേക്ക് ക്രേനിയോട്ടമി എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ബോധം കെടുത്താണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. ഇതാണ് അവേക്ക് ക്രേനിയോട്ടമി.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറ് പെയിൻ സെൻസിറ്റീവ് അല്ല, പുറത്തുള്ള തൊലിയാണ് ബേസിക്കലി പെയിൻ സെൻസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ അവേക്കാക്കും. അതാകുമ്പോഴത്തേനും പേഷ്യൻ്റെ കൈകാലിൽ അനക്കാൻ പറ്റും, പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, പേഷ്യൻ്റ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും, പേഷ്യൻ്റ് ബോധം കാണും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സംസാര ശേഷി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അടുത്തുള്ള ട്യൂമറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലിന് ബലം കൊടുക്കുന്ന ഏരിയയുടെ അടുത്തുള്ള ട്യൂമറുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ എബക് ക്രേനിയോട്ടമി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നില്ല. ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുന്നവരെ പേഷ്യൻറ്റിന് ബോധമുണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, പേഷ്യൻറ്റിന് കൈകാൽ അനക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ് വെച്ചാൽ ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ ആണ്. എന്താണ് ഈ ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ? ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാറിൽ ഈ GPS എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, GPS വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതേ സെയിം ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിലെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഈ ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഉള്ളത്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എവിടെയായിട്ടാണ്, ട്യൂമർ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ന്യൂറോ നാവിഗേഷനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി, ഇപ്പം അതാണല്ലോ വലിയ ട്രെൻഡ്, മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി. അപ്പം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനകത്ത് പക്ഷേ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി അത്രയും മാത്രം റോള് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ബാക്കിയുള്ള സർജറീസിന് അത്രയും മാത്രമുള്ള റോൾ വരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ചില സർജറീസ് ഉണ്ട് വേറെ നമുക്ക് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി സർജറി, പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിലെ ട്യൂമർ, അതിൽ നമുക്ക് മൂക്ക് വഴി നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലെ ട്യൂമർ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ അറകൾക്കുള്ളിലെ ട്യൂമർ, വെൻട്രിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അതിനകത്തുള്ള ട്യൂമറുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻസിഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ അഡ്വാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്യൂമറിന് നമുക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും വരാതെ, ഒരു ബലക്കുറവോ സംസാരശേഷിക്കോ ഒരു പ്രശ്നം വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ട്യൂമറുകൾ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ബയോപ്സിക്ക് ഇത് വിടുന്നത്. ബയോപ്സി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 100% എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ട്യൂമറിന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം മെനിഞ്ചോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂമറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഏകദേശം മുഴുവൻ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതോടെ അത് അതിൻ്റെ ക്യൂറായി നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ. അല്ല വേറെ ഗ്ലയോമയാണ്, അത് ക്യാൻസർ പോലത്തെ ട്യൂമർ എന്തെങ്കിലും ആണ്, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ബേസിക് ന്യൂറോ സർജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇത്രേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. പണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലത്തെ അത്രയും മാത്രം പേടിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പേടിക്കാനില്ല. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതോടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റും, അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമസ്കാരം.
ഞാൻ ഡോക്ടർ ജെമിനി ജോർജ്, സ്ലീവ മെഡിസിറ്റിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഇൻ്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ്. എപ്പിലെപ്സി അഥവാ അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ന്യൂറോൺസ് അഥവാ നാഡീകോശങ്ങളുണ്ട്. ഈ നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഒരു നോർമലി ബ്രെയിനിലൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അബ്നോർമൽ ആവുന്നതാണ്. അതായത് അബ്നോർമലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഫിറ്റ്സ് അഥവാ സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഷർ അഥവാ ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും 2 തരമാണുള്ളത്. അതായത് ജനറലൈസ്ഡ് സീഷറുണ്ട്, ഫോക്കൽ സീഷറുണ്ട്. ജനറലൈസ്ഡ് സീഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ 2 ഹാഫും, അതായത് റൈറ്റ് ഹാഫും ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് സീഷറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് സീഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് നിന്ന നിൽപ്പിന് അൺകോൺഷ്യസ് ആവുന്നു. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ മേലോട്ട് മറിഞ്ഞു പോകുന്നു, കൈയും കാലും ബലം പിടിക്കുന്നു, കഴുത്തൊരു വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു, വായിക്കൂടെ നൊരയും പതയും വരുന്നു, അറിയാതെ യൂറിനോ മോഷനോ പോകുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി ജനറലൈസ്ഡ് സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ഒരു കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ നേരത്തേക്ക് യൂഷ്വലി കാണും. അത് കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ അത് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് രോഗി ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ പയ്യെ റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുന്നു. ഇതാണ് ജനറലൈസ്ഡ് സീഷർ. ഇനി ഫോക്കൽ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു സീഷറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് രോഗിയുടെ സിംറ്റംസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ചില സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചില സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു, ഉള്ള കാഴ്ചകൾ രൂപങ്ങൾ വികൃതമായിട്ട് തോന്നുന്നു, കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോകുന്നു, വയറ്റിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ട് കയറി വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം കുറച്ചൊരു ജെർക്സ്, ഒരു വെട്ടൽ പോലെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം അതാണ് ഫോക്കൽ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ 2 രീതിയിലുണ്ട്, വിത്ത് അവയർനെസ്സും വിത്തൗട്ട് അവയർനെസ്സും. അതായത് നമ്മളുടെ രോഗി ബോധം മറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് രോഗിക്ക് ബോധത്തോടെ തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സീഷേഴ്സ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വേറെയും പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതാണ് ആബ്സെൻസ് എപ്പിലെപ്സി, എക്ടോണിക് സീഷർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആബ്സെൻസ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ബ്ലാങ്കായി പോകുന്നു, പലതവണ ബ്ലാങ്കായി പോകുന്നു. പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് സീഷറാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സീഷർ ടൈപ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ജന്നി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇപ്പം നവജാത ശിശു മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതുണ്ടാകാം. ഇപ്പം ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഡെലിവറി ടൈമിൽ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡെലിവറി വരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, പ്രൊലോങ്ഡ് ഡെലിവറിക്ക് വരും. അങ്ങനെ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പം അതുവഴി ബ്രെയിനിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഫിറ്റ്സ് വരാം. പിന്നെ ഒരു 6 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളിൽ പനിയുടെ കൂടത്തിൽ ഫെബ്രൈൽ സീഷർ, അതായത് പനി ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡിയിൽ കൂടുമ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് വരാം. പിന്നെ വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് പല പല കാരണങ്ങൾ വരാം. ഇപ്പം ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരാറുണ്ട്, ചില ജനറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് മൂലം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അഡൽട്ട്സിൽ വലിയവരിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്രെയിനിൽ സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ, അതായത് ബ്ലീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ ക്ലോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വരാം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ബ്രെയിനിനകത്ത് കട്ടിയോ മുഴയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വരാം. പിന്നെ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഫിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഷുഗർ ഡൗൺ ആയാലോ, സോഡിയം താന്നു പോയാലോ, കാൽസ്യം താന്നു പോയാലോ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഫിറ്റ്സ് വരാറുണ്ട്. അതായത് ഫിറ്റ്സിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ രോഗിക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫിറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് ടൈപ്പ് ഫിറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ കാരണങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ്സിന് ഒരുപാട് മെഡിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അത് ഏത് തരം ഫിറ്റ്സ് ആണ്, എന്ത് കാരണമാണ്, ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രഗ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പല വർക്കപ്പുകൾ ചെയ്യും. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഇമേജിങ് MRI അല്ലെങ്കിൽ CT സ്കാൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു EEG ഗ്രാഫും എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട്. അതായത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് EEG. ECGയുടെ അതേ ഒരു രീതിയിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ECGയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ തന്നെ തലയുടെ പുറത്തൂടെ ലീഡ്സ് ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് EEGയിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാരണങ്ങളും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ഫിറ്റ്സ് വന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടുമുട്ടാനിടയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഫിറ്റ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും പലർക്കും സംശയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫിറ്റ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർ അപകടങ്ങൾ ഇഞ്ചുറീസ് വരാത്ത രീതിയിൽ അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കിടത്തുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ അവരുടെ ഇപ്പോൾ കഴുത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ടൈറ്റായിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൂസൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അവരെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് കിടത്തുക. അതായത് ഫിറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ വായിലെല്ലാം സലൈവ ഒത്തിരി വരും. അപ്പം അതെല്ലാം ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അവരെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് കിടത്തുക. നാക്ക് മുറിയാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് പുറകോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് കിടത്തുന്ന സഹായിക്കും. പിന്നെ പണ്ട് മുതലേ കാണുന്ന ഒരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ഫിറ്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി താക്കോൽ കൂട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, ഇരുമ്പ് കഷ്ണം കൊണ്ടുവരുന്നു, കൈ പിടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം അതിനൊന്നും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഇല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫിറ്റ്സ് യൂഷ്വലി സാധാരണഗതിയിൽ 90% മേളിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഫിറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും. വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് 5 മിനിറ്റിന് മേളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. ഇതിപ്പം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. റിലാക്സ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെരിച്ച് കിടത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അത് തനിയെ സബ്സൈഡ് ചെയ്തോളും. നമ്മൾ അതിനായിട്ട് അവരെ ബലം പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പിടിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു മീനിങ്ങും ഇല്ല. അത് തനിയെ സബ്സൈഡ് ചെയ്തോളും. 5 മിനിറ്റിന് മേളിലേക്ക് ഫിറ്റ്സ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഫിറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ്. പലപ്പോഴും മെഡിക്കേഷൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ആരും മടിക്കരുത്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താവുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു.
നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജെയ്സി തോമസ്, പാല മാർസ്ലീവ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശ്വാസകോശ രോഗവിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. മാർച്ച് 24 ലോകമെമ്പാടും ക്ഷയരോഗ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്. 1882 മാർച്ച് 24 പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ലോകത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ഒരുപാട് പേരെ രോഗികളെ ആക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവിനെ സർ റോബർട്ട് കോച്ച് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ന ഈ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അണുബാധയാണ് ക്ഷയരോഗം അഥവാ ട്യൂബർക്കുലോസിസ്. ഈ രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഏകദേശം 140 വർഷങ്ങൾ ആയെങ്കിലും ഇന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനോ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പോഴും ഈ 2019 കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏകദേശം 1 കോടിയിലധികം ക്ഷയരോഗബാധിതരുണ്ടായി. അതിൽ 14 ലക്ഷത്തോളം പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം 4000-ഓളം ആളുകൾ ക്ഷയരോഗം മൂലം ലോകത്ത് മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കണക്കിൽ ഇന്ത്യയാണ് ലോക ക്ഷയരോഗവാഹകരിൽ 5-1, 20% പേർ ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി നാഷണൽ TB എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ ക്ഷയരോഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും രോഗനിർണയത്തിലും രോഗനിയന്ത്രണത്തിലും ചികിത്സയിലും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുവഴി രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ 2020 വർഷം, അതും ഒരു മാർച്ച് മാസം തൊട്ട് ഈ മാർച്ച് മാസം വരെ COVID-19 എന്ന വൈറസ് നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ക്ഷയരോഗം പോലെ തന്നെ കോവിഡും ഒരു ശ്വാസകോശ അണുബാധയാണ്. രണ്ടും വായു വഴി സമ്പർക്കം വഴി പകരുന്ന അണുബാധകളാണ്. സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും വായു വഴിയുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിലും ചികിത്സയിലും കോവിഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. ക്ഷയരോഗവും ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് രോഗി സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ഒക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്ന ബാക്ടീരിയ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുകയും പിന്നീട് രോഗകാരണമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുമുണ്ട്. എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും, അതായത് തലച്ചോറ് തൊട്ട് സ്കിൻ വരെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കാമെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതും അപകടകരമാകുന്നതും കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ശ്വാസകോശ ക്ഷയരോഗബാധ മൂലമാണ്. സാംക്രമികമാകുന്നതും ശ്വാസകോശ ക്ഷയരോഗബാധയാണ്. ഇത് തടയുന്നതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് പോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴുമൊക്കെ വായും മൂക്കും മൂടിയിരിക്കുക, കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ രോഗസംക്രമണം തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെയുള്ള രോഗനിയന്ത്രണവും ചികിത്സയും. കാരണം കോവിഡ് ഒരു വൈറസ് ബാധയാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് പടരും. പക്ഷേ ക്ഷയരോഗം ഒരു ആളിൽ ക്ഷയരോഗാണു എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങൾക്കോ ശേഷമായിരിക്കാം ഒരു രോഗബാധയിൽ എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി സജ്ജമാണെങ്കിൽ, അതായത് മദ്യപാനം, പുകവലി, നിയന്ത്രണമല്ലാത്ത ഡയബറ്റിസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, ക്യാൻസറുകൾ, കിഡ്നിയുടെ രോഗങ്ങൾ, ഇവയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗബാധ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ രോഗാണു നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് TB, രോഗവാഹകരായിരിക്കുകയും അതേസമയം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനും ചികിത്സിക്കാനുമുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്.
ചിലർക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരാം. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്ഷയരോഗമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ബാക്ടീരിയ കടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തുകയും നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്താൽ രോഗസംക്രമണം തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിലെ ക്ഷയരോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് 2 ആഴ്ചയോളം നിലനിൽക്കുന്ന ചുമ, വിട്ടുവിട്ടുള്ള പനി, ശ്വാസതടസ്സം, നെഞ്ചുവേദന, ചിലപ്പോൾ കഫത്തിൽ രക്തം കാണുക, വിശപ്പ് കുറവ്, അമിതമായ ക്ഷീണം, ശരീരത്തിൻ്റെ തൂക്കം കുറയുക എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. മറ്റ് ശരീര അവയവങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മുഴകളായും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളായും വ്രണങ്ങളായും ഒക്കെ ക്ഷയരോഗബാധ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. എന്താണെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തുക. വളരെ ലളിതമായ കഫ പരിശോധന, എക്സ്റേ പരിശോധന തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾ വഴി തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലെ ക്ഷയരോഗത്തെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. കൃത്യമായി ചികിത്സ തുടങ്ങാനും സാധിക്കും. തുടങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമാണ് കൃത്യമായ കാലയളവിൽ ചികിത്സ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും. ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഉള്ള രോഗത്തിൻ്റെ സംക്രമണശേഷി വളരെയധികം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ ഇത്രയും അധികം ക്ഷയരോഗബാധിതർ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ രോഗികളെ തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്താനും ചികിത്സ തുടങ്ങാനും സാധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ രോഗം തടയുന്നതിനോടൊപ്പം കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ്, കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളവരെ കണ്ടെത്തുകയും സമ്പർക്കത്തിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത് നേരത്തെ തന്നെ രോഗികളെ കണ്ടെത്തുകയും ചികിത്സ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ TB എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ 2025 ഭാരതം ക്ഷയരോഗ വിമുക്തമാകണം എന്നതാണ്. അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഈ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സമയം പരിമിതമാണ്. ദ ക്ലോക്ക് ഈസ് ടിക്കിംഗ് എന്നാണ്. വളരെ കുറച്ച് സമയം. അതുകൊണ്ട് ഈ കുറഞ്ഞ സമയം, ഈ അടുത്ത 2-3 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സമയം. ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ക്ഷയരോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയുണ്ട്, അവജ്ഞയുമുണ്ട്. നമ്മുടെ OPയിൽ രോഗികൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷയരോഗമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അത് അംഗീകരിക്കാൻ മടിയാണ്. ഈ രോഗമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഇന്നും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ രോഗം നമ്മുടെ ചുറ്റും ധാരാളമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി രോഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും നേരത്തെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നത് തടയാനും നമുക്ക് കോവിഡിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പോലെ ഈ രോഗത്തെയും മാറ്റി നിർത്താനും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ തന്നെയും ഇതാണ് ശരിയായ സമയം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.
ഡോക്ടർ ജിബിൻ കെ തോമസ്, മാർസ്ലീവ മെഡിസിറ്റിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഹെർണിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഹെർണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം. ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസിലിലെ വീക്ക്നെസ് കാരണം, നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മസിലിലെ ഭിത്തിയിൽ ഉള്ള ബലക്കുറവ് കാരണം അതിൽ കൂടെ കുടലോ കുടൽമാലയോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മസിൽ വിട്ടുപോവുകയും അതുവഴി അവിടെ ഒരു ബലക്ഷയമുള്ളൊരു ഏരിയ ആവുകയും അതുവഴി കുടലും കുടൽമാലയും പുറത്തേക്ക് വരും. ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വരും. ഒന്ന് നമ്മുടെ തുടയുടെ ജോയിൻ്റെ അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിളിൻ്റെ അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഹെർണിയ കാണപ്പെടും. ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ: അമിതമായ വണ്ണം, പുകവലി, വയറിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടുന്ന അവസ്ഥ, അതായത് ഒത്തിരി സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ചുമ, മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, മലബന്ധം, ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ രോഗനിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിയുടെ ലക്ഷണം വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു രോഗിക്ക് അത് എങ്ങനെ ഹെർണിയ ആണോ എന്നറിയുന്നത് വയറിൽ തടിപ്പുകൾ രൂപപ്പെടാം. ആ തടിപ്പ് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ഭാരം എടുക്കുമ്പോഴോ അത് വലുതായി വരികയും നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ ചെറുതാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയോ ചെയ്യാം. അത് ഹെർണിയ പോലെയുള്ള തടിപ്പുകളിലാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് ഹെർണിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സ്കാനും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്, വേറെ അനുബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായി. ഇനി അതിൻ്റെ ചികിത്സയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഹെർണിയയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ചികിത്സ മാർഗ്ഗമില്ല. മരുന്നോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അതിനില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭിത്തിയിലൊരു ഓട്ട വീഴുവാണെങ്കിൽ ആ ഓട്ട അടയ്ക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിൽ വേറെ മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ